Welcome to GH Maths YouTube. Question: if 8 factorial divided by 6 factorial into 2 factorial is equal to what? Option A 12, option B 18, option C 56, option D 14. ನೋಡಿ, ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಗಳು ಮತ್ತು ಜೆ ಇ ಮತ್ತು ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ತೆಗಿಬೋದು ನಾವು. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸಿನೇ ಆಗೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 8 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, 8 ಇಂಟು 7 ಇಂಟು 6 ಇಂಟು 5 ಇಂಟು 4 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಹಂಗೆ ಬರೀತಾನೆ. 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ 2 ಇಂಟು 1. ಇಯರ್ 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, 6 ಇಂಟು 5 ಇಂಟು 4 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 1 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 2 1 2, 2 4 8, 7 4 28. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ 28. Here 28. Option B is the answer. Option B is the answer. Second question. The factorials of 3 into 6 into 9 into 12 into 15 is option A 3 power 5 into 5 factorial, option B 5 power 4 into 5 factorial, option C 3 power 4 into 3 factorial, option D 5 cube into 20 factorial. We know that 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 is equal to 6 factorial. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ 4 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, 6 ಇದ್ದರೆ 6 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, 7 ಇದ್ದರೆ 7 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, 8 ಇದ್ದರೆ 8 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, 9 ಇದ್ದರೆ 9 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್, 10 ಇದ್ದರೆ 10 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 3 ಇಂಟು 6 ಇಂಟು 9 ಇಂಟು 12 ಇಂಟು 15 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ. 3 ಇಂಟು 6 ಇಂಟು 9 ಇಂಟು 12 ಇಂಟು 15 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆ್ಯಸ್ 3ನ ನಾನು 3 ಇಂಟು 1 ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ, 6ಅನ್ನು 3 ಇಂಟು 2 ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ, 9ಅನ್ನು 3 ಇಂಟು 3 ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ, 12ಅನ್ನು 3 ಇಂಟು 4 4 3 12, 15ಅನ್ನು 3 ಇಂಟು 5. ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಔಟ್ಸೈಡ್ ತೆಗಿತಾನೆ, 3 3 3 3 3. Remaining how many 3 times? 1 2 3 1 2 3 4 5, 3 power 5. Remaining 1 2 3 4 into 5, 3 power 5 into ಇದನ್ನೇಂತ ಬರೀಬೋದು ನಾವೀಗ 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. 3 power 5 into 5 factorial. Out of 4 options, 3 power 5 into 5 factorial. Option A is the answer. Option A is the answer. Third question. If n is equal to 12, r is equal to 12, then n factorial divided by
r factorial into n minus r factorial is equal to what? Option A 0, option B 1, option C 12 factorial, option D 12. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. n is equal to 12, r is equal to 12, n factorial 12 factorial divided by r factorial is nothing but 12 factorial into n minus r. 12 minus 12 ಅಂದರೆ 0 factorial. 12 factorial divided by 12 factorial into 0 factorial is nothing but 1. Cancel, we get 1. Answer is 1. Option B is the answer. Option B is the answer. If, next question, n is equal to 15, r is equal to 10, then n factorial divided by r factorial into n minus r factorial is equal to option A 2002, 4004, option C 1001, option D 3003. Again, values applied into formula. n factorial 15 factorial divided by r factorial ಅಂದರೆ 10 factorial, n minus r ಅಂದರೆ 15 minus 10 ಅಂದರೆ 5 factorial. 15 factorial ಅಂದರೆ 15 into 14 into 13 into 12 into 15 factorial into 11 into 10 factorial ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 10 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ. 15 14 13 12 11 10 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ 10 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಣ. 5 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ 5 ಇಂಟು 4 ಇಂಟು 3 ಇಂಟು 2 ಇಂಟು 1 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. 5 1 5, 5 3 15, 3 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 4 1 4, 4 3 12, 2 1 2, 7 14. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 7 3 21 ಇಂಟು 13 ಇಂಟು 11. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 3 1 3, 3 2 6, 1 1 1, 1 2 2, 3 7 2 ಇಂಟು 11 372, 372 ಆ್ಯಡ್ 3 0 1 10 0 1 3, 3003 is the answer. Out of 4 options, option D is the answer. Option D is the answer. Next question. 1 by n factorial minus 1 by n minus 1 factorial minus 1 over n minus 2 factorial is equal to 1 by n factorial minus 1 by n minus 1 factorial minus 1 by n minus 2 times of factorial is equal to option A 1 plus n divided by n into n minus 2 factorial, option B 1 plus n divided by n into n minus 1 factorial, option C minus of 1 plus n divided by n into n minus 2 factorial, option D minus of 1 plus n divided by n into n minus 1 factorial. ಓಕೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಾಗ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 1 by n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ 1 by n minus 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ 1 by n minus 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಬೇಕು. ನಾವು 1 over n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಹಂಗೆ ಇರಲಿ. 1 over n minus 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n by n minus 1 ನೋಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟು n. n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ.
We know that n factorial is equal to what? N into n minus 1 factorial. N factorial is equal to n minus 1 into n minus 2 factorial. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. n minus 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? n minus 1 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ is equal to n into n minus 2 factorial or n minus 3 factorial. n minus 1 into n minus 2 factorial. Here that is equal to n by n into n minus 1 factorial ಅನ್ನು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ನಾವು? n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. n into n minus 1 factorial ಅನ್ನು n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 over n minus 2 factorial can be written as n by n into n minus 1 into n minus 2 factorial. ಇಲ್ಲಿ n minus 1 ಬರೀತಾರೆ. n ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, n minus 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. n into n minus 1 divided by n into n minus 1 into n minus 2 factorial. n into n minus 1 into n minus 2 factorial is nothing but n factorial. ಇದನ್ನು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2 ಅಂತ ಕರಿತೇನೆ. 2 ಮತ್ತು 1 ಮತ್ತು 2ನ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 1 by n factorial minus 1 by n minus 1 factorial is nothing but what? n by n factorial minus 1 by n minus 2 factorial can be written as n into n minus 1 divided by n factorial. ಈಗ LCM ತೊಗೊತಾನೆ. n factorial upon 1 minus n minus of n into n square minus n. 1 minus n square plus n ಇವೆರಡನ್ನು ಗುಣಿಸ್ತೇನೆ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಂಟು n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. 1 minus n square plus n can be written as ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. 1 minus n square ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ 1 minus n square by n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ? 1 minus n square ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ನಾನೀಗ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಇದನ್ನು a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು a ಮೈನಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿತೇನೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು n ಮೈನಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲನ್ನು n ಇಂಟು n ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟು n ಮೈನಸ್ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, 1 ಪ್ಲಸ್ n ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, n ಇಂಟು n ಮೈನಸ್ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ದಿಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡೋಣ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ n ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, n ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, n ಇಂಟು n ಮೈನಸ್ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ n ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತ ಇದೆ, ಇದು ಹೊರಟೋಯ್ತು, ಇದು ಹೊರಟೋಯ್ತು, ಇದು ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ n ಆರ್ n ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ n ಇಂಟು n ಮೈನಸ್ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.